بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وضلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم فكانوا يقولون إذا مسنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمهرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم صدق الله العظيم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD YIMI Fulda School Gresik, Bapak Haji Abdul Azim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang mungkin mengikuti Zoom Quality Time mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SD YIMI Fulda School Gresik kelas 1 sampai kelas 6. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi baitihi wasallim. Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, berquality time meskipun secara Zoom seperti biasa. Mulai dari tahun acara ini kita mengikuti Zoom quality time kelas 1 sampai kelas 6 mengenai nanti ada sosialisasi mengenai pembagian rapot, persiapan PTM dan lain-lain yang insya Allah nanti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Abdul Azim. Langsung saja monggo kepada beliau Bapak Haji Abdul Azim, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa walahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bapak Ibu wali murid yang sangat saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'unah berupa kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat bersama keluarga, dan mudah-mudahan dengan sehat walafiat senantiasa bisa mencurahkan segala aktivitas kita sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fadhaqatilatna adikna ya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sambil ini saya lihat partisipasi ada 100, berarti masih sekitar 17 sampai 18%. Itu mungkin nanti yang keterlambat untuk informasi ini bisa ketok tular, atau kemungkinan kalau yang perlu bisa ditulis nanti insya Allah akan ada edaran, tapi yang terpenting secara detail harus mengikuti Zoom ini supaya nanti tidak ketinggalan informasinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama, kita perlu mengevaluasi pendekatan kita tentang anak-anak yang KBM selama mulai dari bulan Juli sampai pada bulan Desember. Hanya saja evaluasi ini sifatnya masih kita bisa belum merata kalau untuk sekolah, karena guru-guru dan waktu serta kebijakan-kebijakan yang ada tidak memungkinkan untuk dilakukan. Maka evaluasi yang sementara yang kita dapatkan adalah bahwa anak-anak masih jauh dari harapan kita kalau dari segi perolehan. Ini berdasar dari nilai dan berdasar dari
eh, ketika Zoom meeting diadakan, pertanyaan dilontarkan dan seterusnya. Tentu hal itu merupakan kekurangan kita bersama yang harus nanti ke depan kita pikirkan bersama bagaimana jalan keluar yang baik. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tapi tetap kita percaya dan harus optimis bahwa anak-anak kita dan anak-anak juga yang lainnya sama-sama belajar se-Kecamatan Gresik, Kabupaten, bahkan se-Jawa Timur atau di Indonesia mengalami hal yang serupa. Tetapi perlu kita cari bagaimana nanti evaluasi ini kemungkinan anak-anak mengikuti Zoom-nya mungkin sudah bosan atau mungkin dalam kondisi sudah mulai kendor dan seterusnya. Untuk itu mulai dari yang enggan, mulai dari yang mulai sudah bosan dan hal sebagainya, mari kita berbenah semua, artinya guru mencari pola yang lain untuk supaya anak-anak tidak jenuh, kemudian wali murid juga berusaha tetap untuk mendampingi supaya anak-anak benar-benar termotivasi. Ini evaluasi sementara dari sekolah dan kita memaklumi dari hasil karena bagaimanapun anak-anak jauh dari guru berbeda dengan anak-anak ketika dekat dengan guru. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang kedua adalah tentang program PAS untuk nilai harian anak-anak. Ini semuanya alhamdulillah saat bulan Oktober, November, Desember sudah mulai ada kenaikan. Artinya mulai sudah mengisi. Dan ini diusahakan yang mengisi adalah anaknya sendiri dengan tanggung jawab pribadi khususnya yang kelas 4, 5, 6 atau kelas 2 saja sudah dimulai tidak ada masalah. Jadi kelas 2, 3, 4, 5 sudah bisa ngisi sendiri, tanggung jawab sendiri, sehingga ketika anak-anak di rumah untuk sholatnya, untuk belajarnya, mungkin pantauannya adalah melalui dari laporan harian ini. Tentu tidak mudah, semudah membalikkan telapak tangan, tapi yang jelas Bapak Ibu ini perlu komitmen bagi yang membimbingnya, membinanya di rumah, baik kakaknya atau orang tuanya sendiri. Alhamdulillah anak-anak kalau dari lihat Oktober, November sudah mulai bagus untuk pengisian laporan harian. Walaupun laporan harian ini masih ada juga yang sholatnya masih perlu bimbingan dan pantauan oleh wali murid dalam hal ini karena yang di rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu ini menjadi penting, PAS ini menjadi penting karena sebagai evaluasi di akhir atau juga bisa menjadi katalisator pemantik untuk evaluasi paginya. Ketika anak-anak malam dievaluasi bagaimana belajarnya, bagaimana sholatnya, bagaimana ahlaknya, maka insya Allah ketika tidur, dia sebelum itu mengisi, maka isi di otaknya adalah sholat, belajar, dan patuh kepada orang tua. Tiga hal inilah yang menjadikan mimpi indah mereka di kala malam, kemudian di pagi harinya bangun menjadi motivasi, penyemangat, sehingga anak-anak bisa berjalan pembelajarannya, akhlaknya, ngajinya, sholatnya, mudah-mudahan tercapai sesuai dengan cita-cita bersama kita. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu, yang nomor 2 ini PAS ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja, harus kita pantau, kita kontrol, dan menjadi titik yang mungkin ini penting. Kelihatannya tidak penting, tapi akan menjadi penting. Tolong yang ketiga, untuk yang PAS ini jangan sampai ada unsur untuk membombong anak. Artinya, jika anak-anak sholat, tidak sholat, diisi sholat, dan seterusnya. Paling tidak ketika mereka mengisi sendiri, tetap dalam
dalam kontrol dan pantauan kedua orang tua. Sehingga kemandirian, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan akhlak akan menjadi sebuah karakter dalam sebuah pembelajaran dan ini menjadi pemantik untuk kecerdasan anak pada materi-materi selanjutnya. Bapak Ibu saling hormati, itu berkenaan dengan laporan harian. Sehingga laporan harian ini penting setiap hari ba'dal isya harus dilaporkan. Sampai saat ini mungkin ada sekitar 15% di antara anak-anak kita di rumah mungkin laporannya masih dalam kondisi belum terisi. Ada juga yang ngisinya nunggu diobrai sama wali kelas masing-masing. Oleh karena itu ini menjadi kesadaran bersama dan tanggung jawab bersama. Titik poinnya adalah bagaimana kita meningkatkan motivasi anak-anak melalui tanggung jawab, kemandirian dan belajar dikala dia sendiri. Mudah-mudahan untuk pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan mudah-mudahan anak-anak segera bisa berkumpul lagi dengan sekolah, dengan guru-guru, bertatap muka dalam kondisi yang seperti semula. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, hikmah di balik itu anak-anak kita akan semakin cerdas dalam bidang IT atau ilmu teknologinya. Tetapi tetap harus dikawal bagaimana anak-anak berzoom, bagaimana anak-anak menggunakan media, bagaimana anak-anak menggunakan gadget, ini semuanya harus dalam bantuan orang tua, sehingga jangan sampai anak-anak dewasa sebelum waktunya. Artinya anak-anak mempunyai pertemanan, komunikasi yang harus dibatasi oleh hanya sesuai dengan usianya sendiri-sendiri. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mungkin anak-anak kita perlu kita lihat di gadgetnya jika gadgetnya adalah miliknya sendiri dan harus kita pantau dan security-nya harus kita intinya harus kita kawal, harus kita kunci ya, supaya lebih aman. Sampai saat ini belum ada temuan atau laporan dari wali murid tentang penggunaan yang nyeleneh. Hanya saja anak-anak masih sering main lebih dari 2 jam. Nah, ini harus menjadi perhatian supaya nanti ke depan anak-anak dalam bermedia, berkomunikasi, menggunakan IT adalah menggunakan secara wajar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu berkenaan dengan PAS, sehingga nanti tujuan visi misi sekolah tidak hanya mencerdaskan aktif, tapi psikomotor dan akan tetap dikembangkan karena 2 pilar inilah yang menjadi kesuksesan di saat dia berada berhidup bersama dengan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian hormati, selain evaluasi yang pertama, yang kedua mengenai pengisian harian tentang PAS, dan yang ketiga berkenaan dengan rapotan. Rapotan insya Allah rapot sudah siap sampai hari ini sebetulnya sekolah mencanangkan tanggal 19 untuk diadakan rapotan, yaitu hari ini. Karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan surat seterusnya, maka rapotan kita adakan tanggal 22. Hari ini sudah siap, hanya saja pelaksanaannya dilaksanakan tanggal 22 sesuai surat yang masuk dari Dinas Kabupaten Gresik. Untuk tanggal rapot
adalah tanggal 23 sebetulnya. Hanya saja karena kita mempunyai siswa yang banyak dan mungkin ada agenda sekolah yang harus diselesaikan pada saat liburan, yaitu sosialisasi untuk guru, pelatihan untuk guru, dan lain sebagainya, yaitu tanggal 22 hari Selasa. Karena hari Selasa tentu kelas 1 sampai kelas 6 ini jumlahnya hampir 600, maka tetap kita adakan secara sesi sesuai dengan edaran bahwa untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu mulai jam setengah 8 sampai setengah 10 sesuai dengan absen masing-masing. Absen 1 sampai 5 jam setengah 8 sampai jam 7.45, 15 menit. 5 absen mulai dari 01 sampai 05, setengah 8, 07.30 sampai 07.45, dan seterusnya 10 menit sambil berjeda. Ini tetap dalam kondisi Bapak Ibu hadir sendiri untuk mengambilnya dengan mematuhi protokoler yang ada, minimal memakai masker, jika memungkinkan masker dan face shield, kemudian cuci tangan dari rumah, di sekolah cuci tangan, keluar sekolah juga cuci tangan. Apa yang menjadi kebiasaan protokoler kesehatan dan kita bisa laksanakan, dan ini menjauhkan diri kita dari COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, agenda jam selanjutnya adalah 10, setengah 10 sampai kelas 3, dari sekitar setengah jam. Kemudian sesi kedua mulai dari kelas 4 sampai kelas 6, mulai jam 10 sampai jam 12. Sama, absen 1 sampai 5, 10 sampai 10.15 menit. Harapannya Bapak Ibu tepat waktu. Harapannya Bapak Ibu hadir tepat waktu. Bagi yang mempunyai siswa atau mempunyai putra, putri, 2 anak atau 3 anak, bisa diambil di paginya atau diambil di siangnya. Yang lebih enak akan diambil pada saat siangnya. Misalnya punya putra kelas 2 dan kelas 5, maka diambil di kelas atasnya, yaitu di kelas 5. Punya putra kelas 1 dan kelas 6, maka mengambilnya di kelas 6-nya, sehingga dua-duanya bisa terambil dalam satu waktu tanpa harus Bapak Ibu kembali dari rumah ke sekolah atau menunggu di tempat mana yang mungkin kita tidak sediakan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk datang tepat waktu adalah menghindari kita menumpuknya atau berkumpulnya Bapak Ibu wali murid secara simultan bersama-sama, sehingga menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Ini berkaitan dengan rapot. Kemudian Bapak Ibu yang keempat adalah mengenai buku anak-anak. Saat ini karena kita prediktifnya ketika kita sudah mempunyai bahan ajar buku pada bulan Februari, sedang tanggal 19 Maret COVID diumumkan, kemudian sekolah semua libur atau dalam kondisi belajar berjarak daring, maka tentu kitab anak-anak yang mulai bulan Juli sampai bulan Desember ini dalam kondisi masih bagus. Jika memungkinkan, maka kita ingin untuk buku tulis ke depan, khusus untuk buku-buku yang tidak ada perubahan-perubahan,
yang kita beli setiap jenjang, maka kemungkinan besarnya satu, untuk buku tema yang masih bagus bisa dikumpulkan di sekolah, dimiliki oleh perpustakaan, sehingga ke depan yang kelas 1 naik kelas 2 mendapatkan buku itu dari perpustakaan untuk tidak dimiliki. Yang kelas 2 dapat dari kelas 3. Yang kelas 3 dapat dari kelas 4 dan seterusnya sampai kelas 6. Nah, pada saat rapotan mungkin kalau bisa dibawa buku khusus tema saja. Buku-buku tema, tema 1 sampai tema 4 dikembalikan di sekolah, dimiliki oleh perpus, kedepannya menjadi perpinjaman anak-anak sehingga mengurangi biaya ketika anak-anak untuk membeli buku secara bersama-sama. Untuk buku, ini yang A. Jika buku ada perubahan, tetapi pada saat tahun-tahun yang akan datang masih dalam kondisi pandemi seperti ini, maka kami menyiapkan buku digital. Artinya tidak harus tercetak di kertas, beberapa buku kita adakan yang digital. Yang tidak bisa digital, maka kemungkinannya adalah seperti LKS dan seterusnya. Jika memungkinkan, kita akan memakai digital. Kemudian Bapak Ibu, jadi perlu yang diingat adalah untuk buku tema 1 sampai tema 4 yang sudah tidak dipakai bisa dibawa di sekolah dengan harapan yang kelas 1 besok dapat dari tahun depannya dapat dari kelas 2 kakaknya, yang kelas 2 nanti akan kita beri untuk dari kakaknya dan sudah, sedangkan yang kelas 6 sodako. Yang kelas 6 berarti sodako. Kemudian Bapak Ibu yang kelima berkenaan dengan persiapan PTM, pertemuan tatap muka atau pembelajaran tatap muka yang dulu sudah masuk di koran tanggal 4 Januari. Tapi sekarang sekolah masih belum mendapatkan surat resmi di Dinas Kabupaten maupun dari Pemda Kabupaten. Kebijakan PTM menunggu dari informasi kabupaten atau dari dinas kabupaten. Untuk PTM ada beberapa sekolah yang tanggal 4 Januari sudah mulai masuk dengan sistem penunjukan, yaitu sekolah yang berbasis desa hijau atau kuning, yang anak-anaknya, siswa-siswanya dari desa itu sendiri. Itu adalah sekolah atas penunjukan dan berbasis MI atau ditunjuk oleh Kemenak. Sedangkan saat ini baik SD negeri, SD swasta dalam naungan Dinas Kabupaten Gresik belum ada kebijakan tentang hal itu. Di tengah kemudian ada informasi PTM atau pembelajaran tatap muka yang tanggal 4 Januari, maka draft yang kita tahu adalah berlaku untuk 3 jam. Jam 8 sampai jam 10 istirahat. Dan nanti akan kita jelaskan mengenai di PTM tanggal 4 Januari tatap muka, maka ada SOP, ada standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan oleh sekolah, baik siswa, wali murid, guru, dan yayasan. Bapak Ibu sekalian hormati, itu sekilas
ini Anda dan bersih. Kemudian yang berikutnya adalah ketika pada 4 Januari ternyata PTM masih belum bisa dilaksanakan, maka kita tetap melakukan KBM seperti biasa, yaitu daring, dan kemungkinan kita mencoba untuk evaluasi. Yang evaluasi ini adalah bertujuan agar supaya anak-anak kita benar-benar terevaluasi dengan baik. Bagaimana tata cara untuk evaluasinya? Maka kita mempunyai bayangan karena tidak memungkinkan untuk setiap hari hadir berkerumun dalam kondisi banyak, maka sekolah menghadirkan dalam 1 minggu 1 kali 1 kelas. 1 minggu 1 kelas. Itu jika tidak ada PTM di bulan Januari. Misalkan kita anggap saja setiap hari Senin ada 1 kelas yang didatangkan ke sekolah, yang 1 kelas itu jumlahnya 30, dibagi menjadi 1 kelasnya itu mungkin sekitar 4, berarti 430 itu dibagi 4, kira-kira 7 anak yang berada di situ. Karena siswa kita 1 kelas antara 24 sampai 28 paling banyak kelihatan. Di 24 sampai 28, kalau dibagi 4 ya sekitar 6 sampai 7 satu kelasnya. Sedangkan yang tidak bisa saat itu hadir, kita tidak memaksakan karena tetap dalam proses tersebut bisa di-zoom-kan atau di-videokan. Ini untuk alternatif jika Januari masih belum PTM, maka ada tambahan untuk 1 minggunya tatap muka yang khusus dengan yang sangat ramping, 1 kelas diisi 6 anak, dan seterusnya, tetap dengan protokol berstandar memakai masker, face shield, demikian juga gurunya. Tetapi jamnya adalah tetap kita menggunakan jam yang tidak bisa panjang, bisa lama, yaitu sekitar 2 jam. Selanjutnya, andaikan masih PTM itu belum bisa terjadi, selain ada kegiatan untuk evaluasi untuk per kelas, adakan khusus anak-anak yang memang perlu untuk di home visit oleh guru, maka kita sediakan waktu untuk guru-guru ketika kosong bisa datang ke rumah anak, tapi bukan untuk dalam rangka mengajar, tapi dalam rangka evaluasi dan memotivasi anak-anak supaya anak-anak tidak terlalu banyak bermain dan tetap mengikuti semangat untuk berdating ria. Bapak Ibu sekalian yang sangat hormati, itu alternatif jika tidak PTM dilaksanakan 4 Januari. Sehingga untuk alternatif 1 evaluasi per kelas itu nanti kemungkinannya paling tidak 1 atau 3 bulan, mungkin anak-anak dalam waktu 3 bulan baru ketemu 1 kali dengan gurunya. Minimal semuanya bisa ketemu dalam 1 kali dalam 3 bulan. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, berikutnya adalah mengenai anak-anak kelas 6. Anak-anak yang kelas 6. Anak-anak kelas 6 ini ujiannya tetap ada. Belum ada surat resmi, tidak ada ujian. Maka kita mempunyai program bahwa anak-anak kelas 6
adalah tetap ada ujian dan ujian tetap mengacu pada tahun yang lama berdasarkan kurikulum yang ada dan prosedur seperti tahun lalu, yaitu USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Dalam USBN ini memang belum ada strategi rencana bagaimana kondisinya, apakah TM 2 jam dalam kelas yang sesuai dengan protokoler, ataukah dalam posisi daring masih belum ada ketentuan. Tapi kejelasan untuk masalah ujian masih tetap sama seperti tahun yang lalu. Oleh karena itu, kami merencanakan dengan sekolah-sekolah yang lain pada bulan Februari, di tengah-tengah Februari, insya Allah anak-anak kalau misalkan Zoom masih belum PTM, maka anak-anak kelas 6 ini akan diadakan Zoom antar sekolah untuk menggugah motivasi bersama, sehingga untuk Zoom ini bisa diisi oleh guru-guru di luar sekolah kita dalam rangka menambah hazanah, dalam rangka untuk mengisi bank soal USBN tahun-tahun yang lampau, dan mungkin untuk pengayaan serta sebagai penguatan untuk anak-anak yang akan melaksanakan USBN. Ini akan dimulai pada pertengahan bulan Februari dan di akhir Februari insya Allah tingkat gugus kita adakan bersama tryout untuk khusus kelas 6. Adapun strategi tryout apakah daring atau luring akan dibahas setelah adanya kebijakan-kebijakan dan tetap berstandar pada kebijakan Dinas Kabupaten Gresik atau Pemda Kabupaten Gresik. Untuk itu Bapak Ibu wali murid yang punya siswa di kelas 6 ini sudah mulai tetap untuk membina, mendorong, dan terus mengevaluasi, memantau putra-putrinya. Walaupun persiapan USBN itu katakanlah 70%, tapi yang terpenting adalah bagaimana menjadi 100%, karena saya yakin bahwa Bapak Ibu wali murid juga sudah berpikir ketika kelas 6 ini akan melanjutkan ke SMP mana, ke sekolah favorit mana, sehingga belajar adalah sebuah keniscayaan. Modal pengetahuan adalah sebuah keniscayaan yang harus anak-anak kita kelas 6, sehingga nanti pada posisinya anak-anak bergembira ketika lulus dari SD YIMI, mereka dalam kondisi lulus yang bahagia, senang. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak kita yang kelas 6 tahun lalu terpaksa wisuda dengan virtual dan hadir satu-satu di sekolah TM tapi tidak bersama-sama. Maka ke depan kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kelas 6 ini kita belum tahu juga, tapi yang jelas anak-anak mulai dari kelas 5-nya ini sudah Zoom, kelas 6-nya juga belum bertemu dengan gurunya. Nah ini nanti sudah satu semester belum bertemu dengan gurunya, tahu-tahu bulan Maret, bulan April sudah mulai ujian, kemudian dinyatakan lulus. Nah ini akan menjadikan anak-anak kita adalah wisudawan-wisudawan yang hebat dalam IT. Tapi tentunya Bapak Ibu dengan segala kekurangan, oleh karena itu agar supaya kekurangan itu tidak terlalu nampak di mata kita, supaya kekurangan anak-anak kita tidak menjadi kekurangan yang kemudian menjadikan anak-anak kita
lupa atau terlena, bahkan ada yang mungkin waliyadzubillah min dzalik nggak sampai anak tersebut bisa bangga, maka betapa emannya dan ruginya kita. Oleh karena itu guru tetap memikirkan, sekolah memikirkan, dan Bapak Ibu wali murid juga bersama-sama memikirkan supaya anak-anak ini yang kelas 6 ketika lulus benar-benar saadah, artinya benar-benar bahagia. Walaupun dengan kondisi yang seperti ini, tetap mereka dalam kondisi yang berbahagia dengan prestasinya, bangga dengan keilmuannya, bangga dengan sekolahnya, bangga dengan gurunya, dan bangga kepada orang tuanya tentunya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ini yang kelas 6. Ya. Jadi ya pertama yang saya sampaikan tentang evaluasi KBM, yang kedua tentang PAS, yang ketiga tentang rapot, yang keempat tentang buku, kemudian yang kelima tentang persiapan PTM, kemudian yang keenam adalah alternatif jika tidak terjadi PTM pada bulan Januari, kemudian yang berikutnya adalah informasi khusus kelas 6. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kelas 1 juga demikian, kita hanya bisa mengevaluasi dalam waktu 1 semester, pertemuan dalam waktu cuma 2 kali. Ini pun ya bagaimana dengan kondisi anak-anak yang tidak kenal gurunya sama sekali. Karena kelas 1 belum pernah masuk sekali, jadi 2 kali ini belum kenal sama gurunya. Sehingga sangat diperlukan untuk evaluasi. Untuk yang kelas 2, kelas 3 yang sudah pernah melihat gurunya, karena kebijakan-kebijakan yang ada memaksa sekolah untuk belum bisa menjalankan PTM atau tatap muka sesuai dengan harapan kita bersama. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang terakhir yaitu yang ke-7 apa 8, yaitu tentang SOP atau standar operasional prosedur tentang bagaimana jika tanggal 4 Januari masuk. Yang pertama adalah bahwa standar draft yang ada di Kabupaten Gresik yang belum tertandatangani sampai saat ini, mungkin belum dilaunchingkan juga, tapi mungkin sempat disosialisasikan oleh sebagian kepentingan sekolah, yaitu tatap muka bulan Januari yang dimulai tanggal 4 itu adalah satu durasi 3 jam. Yang kedua, dalam 1 minggu tatap muka cuman bisa maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali. Yang ketiga, dalam kelas yang diisi biasanya 28 siswa atau 30 siswa, itu tidak bisa diisi 30 siswa, tapi harus diisi dengan separuh dari jumlah yang ada. Dengan kondisi memberikan jarak antara guru siswa 1 dengan siswa yang lainnya berjarak perkiraan 1,5 meter sampai 2 meter. Oleh karena itu, untuk SOP ini secara umum sekolah menyediakan cuci tangan wastafel ketika akan masuk, kemudian kipas angin disinfektan, kemudian ketika datang tidak bersalaman, masuk ke tempat sekolahnya juga duduk tanpa ada berdiri, ya berdiri boleh maksudnya, tapi tidak jalan-jalan, tidak bertukar barang, tidak saling meminjam, dan lain sebagainya. Kalau diukur 3 jam, anak-anak kita yang kelas 1 sampai kelas 3
ataupun kelas 4 sampai kelas 6 di tingkat SD dengan kebijakan 3 jam ini menurut kami selaku yang ada anak biaya ini kelihatannya butuh makan dari rumah yang kenyang karena tidak boleh membawa makanan, yang diperbolehkan hanya membawa minuman. Maka prasyarat-prasyarat SOP yang ada di sekolah yang kami sudah rinci membuatnya, hanya mungkin akan kita bacakan beberapa hal, yaitu sekolah menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi penumpukan. Artinya ketika datang anak-anak jamnya datang jam 8 atau jam 7 adalah anak-anak tertentu, kelas tertentu, ketika datang mereka pun akan kita kasih waktu absen sekian sampai jam sekian, harus sampai di sekolah jam sekian. Absen sekian sampai sekian, sampai sekolah jam sekian, supaya nanti tidak terjadi penumpukan dan seterusnya. Sekolah juga menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun tangan, hand soap, dan hand sanitizer. Sekolah juga menyiapkan alat pengukur suhu dan tubuh atau termogan dan menyiapkan cadangan masker jika terdapat peserta didik atau pendidik tenaga pendidikan yang tidak membawa masker atau maskernya rusak. Kemudian sekolah juga mengatur tempat duduk siswa yang di setiap kelasnya berjarak 1,5 meter sampai 2 meter seperti yang saya sampaikan. Sekolah berusaha menjaga kebersihan fasilitas dan lingkungan sekolah dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari setelah digunakan. Kemudian di sekolah, kantin dalam kondisi tertutup, tidak terbuka. Artinya kantin tutup, tidak menjual makanan maupun minuman. Makanan silakan Bapak Ibu wali murid, putra-putrinya sudah sarapan di rumah masing-masing, kemudian membawa air minum dari rumah masing-masing. Kemudian untuk sekolah juga tempat-tempat bermain untuk sementara kami larang atau tidak bisa berkumpul bersama dan anak datang langsung masuk ke kelasnya, pulang dari kelas dijemput orang tuanya. Seperti itu sehingga kondisinya ya mohon maaf ya memang seperti itu. Artinya kita tidak bisa menjadikan garansi bahwa anak-anak itu bebas dan seterusnya. Tapi harus mengikuti protokoler yang ada. Kemudian Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, sekolah tetap menyiapkan dukungan UKS, unit kesehatan sekolah, berserta dengan tenaga kependidikan. Sekolah juga ber-MOU dengan Puskesmas terdekat, Puskesmas alun-alun, dengan kepanitiaan atau struktur COVID 50% dari jumlah seluruh tenaga pendidik dan kependidikan bersama dokter serta perawat atau bidan yang ada atau petugas yang ada di Puskesmas Alun-Alun Gresik. Kemudian sekolah juga menyiapkan tempat sampah untuk pembuangan masker bekas dan memusnahkannya setiap hari. Oleh karena itu untuk anak-anak masker yang dari orang tua di rumah harus disiapkan secara benar dan anak-anak mulai sekarang di rumah diajari bagaimana cara menggunakan masker yang benar, bagaimana ketika bersosialisasi dengan seseorang, ketika bergumul, berbicara, dan seterusnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya sekolah juga membuat jadwal pelajaran menggunakan sistem shift
atau bergantian, karena maksimal bertemu dengan 1 hari, 1 minggu, 2 hari cuma 3 jam, kan adakan shift, shift dan seterusnya. Jika itu memungkinkan. Tetapi kami berpikir, jika di awal untuk semacam analisa atau percobaan, maka tentu kita harus lebih hati-hati. Maka bisa jadi kebijakan 3 jam oleh Kabupaten Gresik atau Dinas Kabupaten, maka turun di sekolah jika hal itu diizinkan, maka kami pun akan schedule bagaimana cara untuk meminimalisir. Sehingga untuk tatap muka yang semacam ini, yang saya katakan 3 jam anak itu tidak kuat, terus terang tidak bisa di dalam kelas duduk 3 jam mendengarkan gurunya dengan jarak sistem seperti itu, dalam kondisi pakai masker, pakai face shield beserta gurunya, tanpa ada istirahat selama 3 jam, ini mungkin untuk anak yang kelas kecil tidak mungkin. Sehingga nanti ada regulasi-regulasi perubahan-perubahan oleh sekolah. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, karena untuk di awal-awal tentu jika memang benar terjadi PTM tanggal 4 Januari, tentu kita di awal-awal 1 bulan minimal untuk bulan Januari adalah sebagai bulan pijakan, supaya kita lebih hati-hati sehingga analisa yang kuat serta kehati-hatian tentu ini akan menghindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu, selanjutnya untuk kegiatan upacara bendera, olahraga, ekstrakurikuler pada saat ketika ada PTM semuanya ditiadakan. Karena itu mengundang hal-hal yang berkumpulnya siswa dan seterusnya. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana dengan anak-anak kita, peserta didik kita, anak-anak mulai kelas 1 sampai kelas 6 dalam kesiapan dalam rangka mengikuti kegiatan pembelajaran. 1, anak-anak tersebut ketika dalam PTM, jika memang harus masuk, maka peserta didik harus dalam kondisi sehat, artinya tidak dalam sakit. Jika dalam kondisi sakit, maka disarankan untuk tetap belajar di rumah. Karena belajar di rumah masih tetap diadakan Zoom, yaitu Zoom yang ada di sekolah. Kita disampaikan materi pelajaran, bagi anak yang tidak bisa masuk, tetap bisa melihat teman-temannya yang berada di kelasnya dan bisa melihat gurunya menjelaskan. Karena posisi pembelajarannya terekam oleh Zoom via daring. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum berangkat anak-anak dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu. Sarapan yang mengenyangkan, tapi jangan terlalu mengenyangkan, khawatirnya nanti keluar masuk dari kelas ataupun ngantuk atau tidak bisa menjaga diri ketika di toilet dan seterusnya. Nah, harapannya makan secukupnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemberian vitamin supaya anak-anak tangguh, kuat. Nah, ini sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa doyan itu. Nah, doyannya anaknya, kesukaannya anak-anak, sehingga tidak sampai terjadi anak-anak kondisi lemah dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum berangkat sekolah dicek anak-anak dengan sarapannya, setelah sarapan dicek kondisi fisiknya, supaya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran ini dalam kondisi tetap stabil dan prima, fit, pulang pun nanti dalam kondisi yang sehat, fit, dan stabil. Berikutnya siswa membawa bekal dari rumah itu hanya minuman, botol yang tidak disaling pinjamkan ke yang lainnya. Ya, ini untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan. Tidak diperkenankan membawa bekal berupa makanan. Jadi makan sudah dari rumah. Dan anak-anak didik wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Jadi membawa hand sanitizer ketika aba-aba oleh gurunya silakan pakai hand sanitizer-nya, pakai bagaimana itu nanti bisa diajari di rumah, bisa diajari di sekolah. Yang penting yang tidak besar dan tidak terlalu kecil. Sehingga anak-anak menggunakannya juga bisa baik dan fleksibel. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ketika PTM diberlangsungkan atau dilaksanakan, jika terjadi, maka siswa paling tidak hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Paling tidak 10 menit sudah hadir sehingga pembelajaran bisa dimulai dengan baik dan diakhiri dengan baik sesuai dengan waktu yang ada tanpa ada kendala, melaksanakan protokol kesehatan dan terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 dari rumah diajari bagaimana bersosial distancing atau menjaga jarak dari temannya. Di lingkungan sekolah, di tempat-tempat tertentu ada tanda-tanda silang di bangku, di tempat-tempat musola, atau di tempat antrian, atau tempat-tempat duduk. Sedangkan secara umum, lapangan dan seterusnya adalah bagaimana anak-anak bisa menjaga diri dengan menjaga jarak. Maka tentu sekolah saat itu anak-anak tidak bisa bermain karena datang langsung belajar, setelah belajar langsung pulang. Ini yang kita terapkan. Anak-anak membawa masker, bermasker dan face shield. Bagi yang belum dapat dari sekolah, face shield-nya disediakan oleh sekolah. Atau paling tidak kemungkinan pada saat rapotan ketika mengambil oleh wali kelasnya mungkin bisa dibagi bagi yang belum mendapat face shield. Yang sudah mendapat diantaranya kelas 1 dan ada beberapa kelas 2. Yang lainnya yang belum dapat mungkin melalui wali kelasnya saat rapotan bisa mengambil hasil. Entah penggunaannya di bulan Januari dan seterusnya. Harapannya jangan dipakai dulu, dipakai nanti kalau sudah benar-benar sekolah. Karena biasanya kalau tidak seragam, anak-anak itu terus kemudian malu atau tidak dipakai atau tidak mau, minder dan seterusnya. Nah, kita menggunakan face shield tersebut Bapak Ibu sesuai dengan yang kita belikan. Jika nanti diberikan oleh wali kelasnya di saat rapotan maka harus dijaga. Jika belum ya mungkin akan kita pada saatnya ketika akan masuk di hari yang pertama. Bapak Ibu sekalian saya hormati itu. Kemudian anak-anak diajari untuk membiasakan cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun setelah memegang sesuatu. Ini pengertian yang mungkin mudah tapi sulit untuk pelaksanaannya. Tapi yang jelas kita harus terus berupaya untuk anak-anak kita supaya mengikuti aturan itu. Selanjutnya adalah melaporkan kepada guru atau tim kesehatan jika merasa sakit ketika di sekolah, kemudian merasa sakit, melaporkan kepada guru atau kepada tim kesehatan dan kita akan menghubungi ke wali murid untuk segera dijemput dan seterusnya. Selanjutnya tentang pendidik dan kepenada pendidikan. Tidak jauh beda dengan anak-anak kita,
bahwa tenaga pendidik dan pendidikan sama. Jika sakit, disarankan tidak melaksanakan pembelajaran dengan konfirmasi dulu kepada pihak sekolah supaya bisa ada tugas yang disampaikan kepada yang lainnya. Sebelum berangkat dianjurkan sudah sarapan terlebih dahulu, menggunakan face shield dan hand sanitizer serta bermasker, kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai di kelas masing-masing, mengarahkan peserta didik untuk cuci tangan sebelum masuk kelas, mengkondisikan keadaan kelas sesuai dengan prosedur, sesuai dengan yang ada, dengan protokol kesehatan, dan tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sehingga udur yang kecil seperti ke kamar mandi, ke kamar kecil didulukan sebelum beliau masuk ke kelas. Hingga tidak terjadi di tengah-tengah pembelajaran kemudian keluar ke kamar kecil, khawatir anak-anak di kelas juga nanti akan terjadi sentuhan, kemudian cengkrama, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu wali murid yang sangat saya hormati, untuk guru yang berada di dalam kelas ketika menegur siswa tidak diperkenankan maju atau mendekat dengan kondisi tidak menerapkan physical distancing. Maka menerapkan social distancing adalah sebuah keniscayaan, kewajiban, keharusan yang tidak bisa dielakkan klub itu kelas dengan siswa dan seterusnya. Guru dalam mengajar saat itu yang memakai masker dan memakai hand sanitizer tidak diperkenankan pula untuk membuka maskernya ataupun membuka face shield-nya. Bahkan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian guru juga tidak diperbolehkan membawa perhiasan yang berlebihan, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, semuanya sama dengan kondisi siswa. Demikian pula wali murid juga ada standar operasional yang harus dijalankan. Ketika datang ke sekolah tanpa mampir kemana-mana dulu, langsung tujuannya di sekolah. Ketika pulang, ya mungkin langsung pulang tanpa kemana-mana, kecuali kemana-mana adalah urgensi yang tidak bisa dihindari dan tetap harus menggunakan protokol kesehatan untuk menghindari yang tidak diinginkan. Orang tua memastikan putra-putrinya berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Paling tidak yang rumahnya dekat, memantau benar apakah anaknya ke sekolah. Yang jauh mungkin diantar oleh orang tuanya menggunakan kendaraannya sendiri. Jika menggunakan angkot, pastikan dalam kondisi aman, tidak bercampur dengan yang lainnya dengan kondisi yang tidak baik. Nah, yang lebih bagus adalah diantar oleh kendaraannya sendiri. Kemudian orang tua pengantar juga demikian sama, diharapkan jangan sampai ada, kalau siswanya sakit tidak boleh masuk, kalau siswanya sehat orang tuanya sakit juga tidak boleh memasukkan putra putrinya, sama. Jadi jika kondisi orang tua dalam kondisi sakit, maka secara otomatis anak tidak bisa masuk kecuali dalam kondisi dia hanya mengikuti dari rumah. Kemudian pakaian dikenakan dalam kondisi bersih, menggunakan masker walaupun tidak masuk area sekolah. Hanya cukup mengantar pada pintu gerbang sekolah. Dan saat selesai, mohon untuk tidak bersalaman. Baik bersalaman dengan guru maupun dengan putranya, kecuali sudah dalam kondisi yang benar-benar steril. Artinya sudah pakai hand sanitizer, dua-duanya, kemudian salaman, dari rumah dipastikan tidak ketemu siapa-siapa dan tidak memegang apa-apa dan tidak kemana-mana.
Bapak Ibu sekalian saya hormati, kemungkinan untuk salaman ini mungkin sudah salim di awal di rumah sebelum naik sepeda motor. Supaya tidak terjadi menjadi contoh bagi yang lainnya, "Loh, anakku salaman, ikut salaman." Padahal sampean sudah hand sanitizer, sedangkan yang ingin meniru pas saat itu tidak memakai hand sanitizer dan tidak cuci tangan sebelumnya. Ini kekhawatiran yang mungkin harus kita ini. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, eh, berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk, terutama di masa penghujan di bulan Januari sampai bulan April, menggunakan masker dan langsung menuju sekolah. Transportasi yang digunakan menjamin terlaksananya standar protokol kesehatan, hindari naik kendaraan umum dan yang orang tua dan wali, ya, sampai di sekolah berhenti pada titik dan kemudian melakukan penyemprotan di gerbang dan seterusnya, salam tanpa jabatan tangan, dan di depan kelas peserta dengan sabun air sesuai dengan yang tadi yang disebutkan. Maka titik intinya adalah Bapak Ibu, standar operasional prosedur ini dibuat bagaimana anak-anak kita aman, bagaimana anak-anak kita nyaman, bagaimana orang tua nyaman menitipkan dan tidak terlalu terpikirkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, maka semuanya harus mematuhi mulai dari tenaga kependidikan, tenaga pendidikan, semua stakeholder yang ada di sekolah, semua orang-orang yang mempunyai pemangku pendidikan dan berkepentingan masuk di sekolah, maka semuanya harus mematuhi tata laksana, tata cara, tertib, dan seterusnya. Hal ini kita lakukan tiada lain dan tiada bukan kecuali untuk kenyamanan, keselamatan, dan perjalanan pelaksanaan KBM ini bisa berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Ini Bapak Ibu beberapa poin yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan apa yang telah saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu apa yang perlu disiapkan segala halnya, apa yang perlu disampaikan kepada anak-anaknya, apa yang perlu diterapkan dalam kehidupan anak-anak kita bersama. Mudah-mudahan ke depan SDIMI bersama Bapak Ibu yang senantiasa mendukung kami, mudah-mudahan dalam kondisi dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam maunahnya dan diberikan keberkahan kehidupannya, sukses untuk anak-anak kita, sukses untuk orang-orang tua kita, dan sukses untuk semua guru-guru kita, sukses pula untuk wali murid kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran demi pembelajaran yang kita dapatkan senantiasa menjadikan titik kedewasaan kita semakin bisa terasah, dan mudah-mudahan segala sesuatu dari segala yang kita alami ada hikmah yang besar di balik itu, dan terkembali lagi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tepat 1 jam telah saya sampaikan berkenaan dengan 8 hal. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengambil rapot pada hari yang telah ditentukan sekolah, tidak bisa mengambil rapot pada hari sebelumnya dan bisa mengambil sebelumnya pada saat tanggal 27, 28, 29, 30, 31, atau bisa menghubungi wali kelasnya supaya nanti bisa datang ke sekolah di tanggal yang sudah saya sampaikan, yaitu tanggal 27, 28, 29, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk rapot yang tidak bisa diambil pada saat liburan pun, pada saat bulan Desember sampai di akhir Desember, maka diusahakan diambil pada bulan Januari. Itu kalau sudah kondisi terpaksa. Bapak Ibu sekalian saya hormati, jika tidak ada ini lupa saya sampaikan bahwa dalam waktu liburan, yaitu pada bulan Desember, ini ada liburan panjang, yaitu mulai tanggal 24 sampai tanggal 4 Januari. Tentu kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Kalaupun kita harus pergi ke luar kota ataupun kemana, tetap kita harus menggunakan standar pribadi, physical distancing, pakai masker, dan cuci tangan, dan selalu menjaga diri dari kerumunan. Ini harapannya supaya Bapak Ibu wali murid tetap dalam liburan yang sehat ketika masuk dalam kondisi prima dan fit. Sekali lagi, untuk rapot, mohon maaf, tidak bisa diambil sebelum pada hari yang telah ditetapkan. Jika sesudah hari yang ditetapkan, mulai tanggal 27, 28, 29, bisa menghubungi langsung melalui wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Yaitu, saya ulang, yang tanggal itu 27, 28, 29 sampai 31, mulai jam 8 sampai jam 11. Karena jam 11 sampai jam 1 akan ada pelatihan guru dan sosialisasi serta yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mohon maaf tadi suara saya kurang kedengaran ya Pak. Nah, jadi saya ulangi lagi, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo bisa lewat chat Zoom maupun lewat WA perihal evaluasi KBM, perihal rapotan maupun perihal PTM sampai perihal SOP menjelang PTM mau SOP tatap muka. Nah, itu tadi sudah dijawab langsung oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya kalau tidak bisa mengambil rapot pada hari Senin itu bisa koordinasi dengan wali kelas tanggal 27, 28 sampai 29 ataupun kalau belum bisa 3 hari itu bisa di bulan Januari. Bisa saya tunggu beberapa menit. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, nanti saya akhiri acara quality time. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti ataupun belum jelas tentang quality time ini bisa ditanyakan langsung ke wali kelasnya. Insya Allah nanti slide dan informasinya kita sharekan di wali kelasnya masing-masing sehingga Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti Zoom atau tadi yang mungkin ikut tapi ketinggalan, nah itu nanti bisa lewat wali kelas informasinya biar mendapat informasi secara utuh. Tidak ada yang tanya sampai sini. Baiklah, saya akhiri. Ada satu tanya. Bentar saya lihat dulu. Untuk kitab, untuk kitab, maksudnya itu Pak Adim apa? Lewat adiknya itu apa? Dipakai adiknya gitu. Tidak usah beli kitab itu maksudnya Pak Adim. Itu Baik, pripun. ya.
Jadi untuk buku ini inisiasi seperti yang sama dengan keinginan dari wali murid yang ini nanti bisa dipakai adiknya. Tentu itu juga akan kita ketika dikembalikan ke sekolah, maka juga untuk adiknya, sehingga mengurangi biaya di tahun yang akan datang. Jadi tetap tidak beli. Jadi misalkan yang dikembalikan itu tema, dan tema itu ternyata dipakai untuk besok, maka untuk buku tema yang kita beli biasanya melalui bantuan bos sekitar 160-170 ribu, itu bisa terkurangi oleh itu. Jadi untuk baiknya ya tetap dikembalikan ke sekolah. Mudah-mudahan ya semuanya masih dalam kondisi baik Baik. semuanya, sehingga tidak kemudian aku kok kakake apik, ibuke bareng oleh ke sekolah kok elek. Nah, mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi karena anak-anak di rumah ketika Zoom insya Allah yang banyak terpakai di LKS-nya dan kemudian buku jarang terbuka. Saya kira itu. Jadi tetap dikembalikan saja. Nanti dengan harapan akan sama. Manfaatnya akan sama kembali kepada adiknya tersebut. Kecuali adiknya lain sekolah, ini beda. Oke. Kalau lain sekolah nanti ini beda. Jadi kalau nanti yang diberikan kepada itu kan gampangannya kalau putra jenengan kelas 3 mengembalikan buku, besok kan dapat dari anak kelas 4 gratis. Gitu loh maksudnya. Seperti itu. Jadi adiknya juga nanti dapat dari, kalau memang adiknya sama di sini. Kalau di luar, sama-sama ketika kita memberikan bukunya, dari yang kelas berikutnya juga memberi. Itu seperti itu. Ya, khawatirnya kan kalau kita beli, ya dalam kondisi seperti ini kita maklumi kemudian tidak terpakai kan eman itu. Kalau misalnya tidak seperti ini memang lebih baik beli karena posisinya anak belajar dengan kondisi kita baru dan lama itu walaupun samalah itu beda rasanya. Ya. Ini Semangatnya kalau beda. kitab LKS yang semester 2 ini ada yang tanya bisa diambil kapan gitu kira-kira Pak Adi? Untuk LKS LKS dan kitab yang kita yang kitab baru gitu. yang baru insya Allah nanti pada saat di awal tahun pelajaran jika sudah kumpul lebih banyak. Hari ini itu yang sudah kumpul ada beberapa saja, sehingga kalau kita bagi seperti itu kemudian nanti kok balik diceluk, Jadi nunggu lengkap sekalian gitu bukan Ustaz nunggu ya. lengkap. Jadi Nunggu pada kalian saat datang gitu. kita kebutuhannya di bulan 4 Januari itu masuk, ya paling tidak tanggal 4 Januari atau sebelum tanggal 4 Januari itulah kita berikan. Supaya nanti tidak kembali. Jadi Harapannya sebelum seperti itu. tanggal 4 Sebelum tanggal 4. untuk Ya. LKS yang sudah habis, Hmm. Bapak Ibu bisa mengambil insya Allah nanti pada waktu masuk ke semester 2. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz Adim. Bagaimana dengan haflah untuk yang kelas 3? Nah ini kan soalnya biasanya kan bulan-bulan Februari, Maret udah haflah TPQ dan tahfidz gitu. Hmm. Untuk tahun ini niku pripun, Ustaz? Baik, untuk haflah tahfidz itu sebetulnya adalah untuk kelas 3. Sedangkan haflah TPQ adalah di kelas 4. Bagi anak kelas 3, bagi anak kelas 3, bagi anak kelas 3 ini kan wisudanya tahfidz. Ternyata dulu kelas 1-nya sudah pernah tahfidz atau di kelas 2-nya sudah diikutkan tahfidz. Maka biaya yang 300.000 bisa dialihkan bayar di buku, tapi jenengan berkomunikasi dengan pihak pembayaran. Wali kelas dulu supaya tahu, kemudian nanti wali kelas ke arah tim pembayaran dari yayasan. Dialihkan, mungkin seperti itu. Dialihkan membayar buku, jika SPP atau seterusnya bisa seperti itu. Kemudian untuk yang kelas 3 dan seterusnya sama, yang tidak wisuda kelas 3, ternyata pada saat akhir tahun katakanlah, ternyata kan kesimpulannya kalau Maret ini misalkan Januari ada PTM kan paling tidak Maret kita keinginan Maret dan April itu antara itu kita adakan wisuda TPQ dan tahfidz.
Jika dilihat dari konten materi maupun kesiapan SDM dari siswa ternyata tidak memungkinkan, maka tidak terlalu memaksakan. Ada beberapa sekolah yang saya sinyalir diadakan secara virtual, walaupun pembelajarannya Zoom, tapi ada wisuda dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita tetap dalam hal ini, jika nanti sudah PTM, kemudian ada PTM Januari, Februari, dan memungkinkan bulan Maret, April ada wisuda dengan kategori 1, target itu harus minimal 75, artinya kemampuan siswanya, jangan sampai memaksakan diri harus wisuda, ternyata kondisi materi dan SDM tentang kompetensi yang dimiliki anak tidak dapat wisuda, maka wisuda bisa kita tunda. Artinya uang tersebut masih bisa digeser pada kebutuhan pembayaran lain pada saat di akhir tahun. Contohnya sampai misalnya April, Mei, Juni, ternyata anak-anak tidak terwisuda, tidak ada wisuda. Karena kondisi kompetensi, kondisi ini dan sebagainya yang perlu saya sampaikan nanti pada saat review maupun evaluasi pada bulan Maret dan seterusnya, maka uangnya nanti bisa dikembalikan, yaitu menjadi pembayaran yang lain. Ini perlu saya sampaikan, jika itu sudah pembayaran, artinya pembayarannya sudah lunas. Yang lunas kan isok balik, yang tidak lunas kan belum, apanya begitu. Jadi tetap ini wisuda kita targetnya bulan April dan bulan Maret, jika Januari terjadi PTM. Jika tidak terjadi PTM, akan sangat sulit kita untuk mengcover wisuda dengan target sesuai keinginan kita bersama. Bapak Ibu sekalian saya hormati, itu yang dapat saya jawab. Mungkin ada hal-hal nanti ada yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang lain yang dapat menjadikan penambahan ini akan saya sampaikan pada saat rapat bulanan atau pada saat pengajian Bidayatul Hidayah rutin pada awal Sabtu awal bulan. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya. Monggo Pak Rohim, barangkali ada yang lain. Masih dibuka ini, insya Allah terakhir nih ya Pak Adim ya, soalnya ini waktunya ini sudah mau 9:30. Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tanya lagi, nanti bisa di Sabtu awal bulan Pak Ustadz. Atau langsung lewat wali kelas juga bisa, gitu. Lewat wali kelas. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz Adim. Ini untuk antar jemput sekolah apa ditiadakan, terus buku kotak banyak yang tidak terpakai, apa boleh ini gimana? Boleh tidak beli apa dipakai, disimpan dulu ajaran baru berikut. Nah, monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Selanjutnya berkaitan dengan antar jemput. Antar jemput kami nanti kami berkomitmen dengan pihak di luar, karena kebetulan untuk antar jemput yang di sekolah kita tiadakan, hanya kita ber-MOU dengan pihak luar, seperti Pak Yo dan Pak Wan, mungkin nanti ada yang lainnya juga, tapi yang jelas sekolah menyediakan antar jemput untuk steril. Hanya kondisinya kalau antar jemput ini mungkin kita bisa bayangkan jika memungkinkan nanti perlu ada rapat khusus bagi yang mengikuti antar jemput. Karena jika diberlakukan dengan posisi anak-anak duduk sesuai dengan protokol kesehatan, yang jelas adalah beban biaya itu akan tinggi. Ini nanti kita rapatkan antara wali murid langsung dengan pihak yang mempunyai mobil tersebut. Sedangkan untuk sekolah sebetulnya tidak mempunyai antar jemput lagi, hanya yang kita
karena tidak ada mungkin yang merawat saat liburan dan seterusnya, sehingga untuk mobil pribadi dari seseorang yang mungkin daftar di sekolah untuk seperti itu, sekitar ada 3 kalau tidak salah semuanya. Nah itu posisinya nanti kita rapatkan bersama dengan wali murid. Saya sekali lagi bahwa yang lebih baik diantarkan. Tapi jika tidak bisa diantarkan, nanti ada solusi yang lain dan ini nanti harus kita bicarakan bersama. Nanti tolong ini berkaitan dengan antar jemput dan lain sebagainya yang masih tetap dengan antar jemput, nunggu dari keputusan Dinas Kabupaten dan Pemda jika berlaku PTM, surat segera kami layangkan dan Bapak Ibu segera respon untuk kepada wali kelasnya untuk tetap dalam kondisi tetap itu antar jemput dan seterusnya. Nanti akan saya hitung berapa orangnya, maka kebutuhan mobil yang layak itu berapa dan seterusnya. Berkenaan dengan itu sekolah hanya memfasilitasi untuk menjadi jembatan antara pihak wali murid dengan pihak yang punya mobil. Itu berkenaan dengan antar jemput. Sedangkan untuk berkenaan dengan buku, maka untuk buku tulis tahun yang akan datang kami tidak mengadakan buku tulis, cukup buku tulis yang tahun ini tolong disimpan yang rapi, maka tahun depan masih bisa digunakan. Ya, masih bisa digunakan. Jadi untuk buku tulis, buku kotak maksudnya tolong disimpan yang rapi. Jika ada catatan-catatan cukup 1 buku saja, 1 atau 2 buku, 3 buku itu sudah mungkin banyak. Jadi kalau di rumah saya, di anak saya sendiri itu, wis ini aja, wis pokoknya catatan apapun sini dulu. Dulu nyatetnya gurunya di sini semua. Jadi nanti jangan dicoroti dulu. Atau sudah yes pokoknya disimpan dulu. Nanti tahun depan, untuk yang tahun depan, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 untuk buku tidak ditambah. Yang buku tulis tidak ditambah. Jadi tetap yang digunakan yang lama. Harapannya mudah-mudahan masih dalam kondisi baik dan kemudian anak-anak benar-benar tahun 2001 mudah-mudahan sudah dalam kondisi semuanya sudah bisa PTM. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Adim untuk penjelasannya. Bapak Ibu sampun jelas bahwasanya antar jemput nanti memang saran kita pakai kendaraan sendiri. Kalau memang tidak bisa mentok ya bisa kita bicarakan dengan sekolah balik kelas untuk bisa bermusyawarah dengan pihak antar jemput. Yang buku ya memang sudah zamannya gitu. Sekarang Zoom jarang kepakai, enggak kayak dulu nyatet-nyatet. Oke, sudah. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang belum sempat atau mungkin terlambat mengikuti Zoom nanti bisa diteruskan informasi lewat wali kelas masing-masing supaya kita bersama-sama mendapat informasi yang secara utuh. Mungkin itu saja karena sudah 9.30 waktu saya akhiri. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua demi kebaikan anak-anak kita. Mudah-mudahan membawa manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.